بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو اسٹرانگ پاکستان میں خوش آمدید۔ پاک فضائیہ کی سیریز میں آج تھرڈ ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستانی ہوا بازوں کا ایک کامیاب کارنامہ ہم آپ کو سنائیں گے، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم انہی کی زبانی آپ کو سنانے کی کوشش کریں۔ پاک فضائیہ کا ایک ہوا باز وائرلیس پر کچھ کہہ رہا تھا، اسے جانے دو یہ ایک مسافر گاڑی ہے۔ یہ پاک فضائیہ کے اسکواڈرن لیڈر علاؤ الدین احمد کی آواز تھی۔ وہ 4 لڑاکوں بمبار طیاروں کی قیادت کر رہا تھا۔ صبح کے 10:30 بج رہے تھے۔ یہ چاروں شہباز بٹالہ گرداسپور ریلوے لائن کے اوپر سے گزر رہے تھے کہ انہیں ایک ریل گاڑی جاتی نظر آئی۔ وہ ایک گاڑی ہی کی شکار کو نکلے تھے۔ انہیں یہ گاڑی نظر آئی تو دیکھا کہ وہ مسافر گاڑی تھی۔ علاؤ الدین احمد نے اپنے ہوا بازوں کو اس پر حملہ کرنے سے روک دیا۔ اگر بھارتی ہوا باز ہوتے تو مسافر گاڑی ہی پر مشین گنیں اور راکٹ فائر کر کے فارغ ہو جاتے، لیکن وہ پاک فضائیہ کے شہباز تھے۔ انہیں اپنے صحیح شکار کے سوا کسی اور چیز سے دلچسپی نہیں تھی۔ علاؤ الدین کا اس روز کا دوسرا مشن تھا۔ تھوڑی ہی دیر پہلے وہ 4 ہوا بازوں کو ساتھ لے کر چونڈا نارووال سیکٹر میں حملہ کر کے لوٹا تھا۔ چونڈا میں اس روز ٹینکوں کی ہولناک جنگ جاری تھی۔ تاریخی مارکا عروج پر تھا۔ علاؤ الدین اور اس کے فارمیشن کے ہواباز درختوں کی بلندی پر اٹھتے رہے تھے اور گرد غبار اور سیاہ دھوئے کے باتوں میں چھپے ہوئے چونڈا کے میلوں وسیع میدان میں دشمن کے ٹینکوں اور توپوں کو چن چن کر بلیاں میٹ کرتے رہے تھے۔ دشمن کی تیارہ شکن توپوں اور مشین گنوں نے انہیں مار گرانے کے لیے ایمونیشن کی بجائے کتنی پٹیاں پھونک ڈالی تھی، لیکن علاؤ الدین احمد اپنے ہوابازوں سمیت دشمن کے کئی ٹینک نکارہ اور متحد توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش کر کے اس وقت اڈے پر واپس آیا تھا جب اس کی مشین گنیں خالی ہو گئی تھی اور پروں کے ساتھ ایک بھی راکٹ نہیں بچا تھا۔ ان ہوا بازوں نے چونڈا سے آ کر ناشتہ کیا اور ابھی کمر سیدھی بھی نہ کر پائے تھے کہ انہیں ایک اور مشن دے دیا گیا۔ گرداسپور کے علاقے پر مشاہداتی مسلح پرواز۔ 10 بجے تک ستمبر کا سورج خاصا تپ چکا تھا۔ چونڈا کے یہ تھکے ہوئے فاتح شہباز ایک بار پھر فضا میں غراتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ علاؤ الدین احمد فارمیشن کا لیڈر تھا۔ اس کے ساتھ 3 ہوا باز تھے، فلائٹ لیفٹیننٹ امان اللہ، فلائٹ لیفٹیننٹ سلیم اور فلائٹ لیفٹیننٹ عارف منظور۔ تھوڑی دیر بعد ان کے طیارے بھی دشمن کی فضا کو چیر رہے تھے۔ چاروں ہوا بازوں کی نگاہیں آسمان کی وسط میں دشمن کی طیاروں کو تلاش کرنے میں گھوم رہی تھی۔ انہیں کوئی طیارہ نظر نہ آیا۔ انجنوں کی گونج اور اپنی ہیجانی کفیت نے انہیں مکمل طور پر بیدار اور چوکس کر رکھا تھا۔ انہوں نے اپنی مشین گنوں اور گن سائٹوں کا معائنہ کر لیا۔ اچانک وائرلیس پر فلائٹ لیفٹیننٹ امان اللہ کی آواز سنائی دی، نیچے ایک گاڑی جا رہی ہے، چلو اس کو لے لیں۔ انہیں گاڑی کی کھڑکیوں میں سے مسافروں کے سہمے ہوئے چہرے نظر آنے لگے۔ بعض مسافر لال رنگ کی اس گاڑی سے یوں جھانک رہے تھے جیسے ان چاروں طیاروں کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوں۔ او اسے جانے دو، ہوا بازوں کے اپنے لیڈر علاؤ الدین احمد کی آواز سنائی دی۔ چاروں نے بیک وقت طیاروں کو اوپر کھینچ لیا اور بلندی پر جا کر سیدھی پرواز پر ہو لیے۔ ہوا باز ایک بار پھر زمین آسمان کو کھوجنے لگے۔ بھارت کی فضا اپنے رکھوالوں سے بالکل خالی تھی۔ ذرا دیر بعد فلائٹ لیفٹیننٹ سلیم کی آواز سنائی دی، پٹھان کوٹ کا ایئر بیس ہوائی اڈا ہمارے سامنے ہے۔ سب نے دیکھا دور پر سے پٹھان کوٹ کا ہوائی اڈا نظر آ رہا تھا۔ اڈے کے ہینگز، دیگر عمارتیں اور چمکتے ہوئے رن وے انہیں راکٹ اور گن فائرنگ کی دعوت دے رہے تھے۔ خاصاً اشتعال انگیز ٹارگٹ تھا، لیکن وہاں تک نہیں جا سکتے تھے کیونکہ ہدایات کے مطابق ان کی پرواز کی حدود وہاں ختم ہوتی تھی۔ علاؤ الدین احمد نے اپنے ہوا بازوں کو واپس مڑنے کو کہا۔ چاروں طیارے بائیں طرف گھومے اور گرداسپور کے شہر کا رخ کر لیا۔ وہ خاصی کم بلندی پر اڑ رہے تھے اور بلندی پر دیکھ رہے تھے کہ شاید دشمن کا کوئی جنگی ٹھکانہ، کوئی فوجی جمکٹا یا کوئی مال گاڑی نظر آئے۔ وہ گرداسپور کے قریب پہنچے ہی تھے کہ انہیں ریلوے اسٹیشن پر ایک مال گاڑی نظر آئی۔ یہ ہے وہ گاڑی، علاؤ الدین احمد کی آواز سنائی دی، لیکن اس نے کہا کہ میں ذرا چیک کر لوں۔ چاروں ہوا باز دائیں طرف گھوم کر ریلوے اسٹیشن کی طرف چلے گئے۔ قریب جا کر دیکھا تو یہ واقعی مال گاڑی تھی اور ریلوے اسٹیشن کی سائڈنگ میں کھڑی تھی۔ اس میں گولہ بارود اور جنگی ساز و سامان ہو سکتا تھا۔ علاؤ الدین احمد کی آواز سنائی دی، میں ذرا چیک کرنے جا رہا ہوں۔ علاؤ الدین احمد نے اپنی فارمیشن سے کہا اور گاڑی پر ہوتے میں چلا گیا۔ چیک کرنے کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ علاؤ الدین گاڑی کو غور سے دیکھ اور معلوم کرتا کہ ڈبوں میں کیا بند ہے۔ اس کے پاس ایک ہی طریقہ تھا جو اس نے اختیار کیا۔ وہ گاڑی پر ہوتے میں گیا اور گن سائٹ چلا دی۔ مال گاڑی اس کی شست میں بڑی ہوتی چلے گی۔ جب گاڑی مطلوبہ رینج میں آ گئی تو کمانڈر نے نہایت اطمینان سے فائرنگ کا بٹن دبا دیا۔ اس کی 6 مشین گنوں کی بختر شکن اور آتشی گولیاں فضا کو چیرتی گاڑی کی آئینی چادروں میں داخل ہو گئی۔ دوسرے ہی لمحے گرداسپور کے ریلوے اسٹیشن پر ہولناک دھماکہ ہوا اور سیاہ گٹھا نے ریلوے اسٹیشن کو لپیٹ میں لے لیا۔ کمانڈر نے گاڑی کو چیک کر لیا تھا۔ وہ جھپٹے سے اٹھا اور وائرلیس
बस पर चलाए, ये एमुनिशन की गाड़ी है, चलो इसे जल्दी खत्म करो। वो दूसरे हमले के लिए गोते में चला गया। उसके त्यारे ने अब रॉकेटों की बुछाड़ कर दी। वो हमले से उठा तो दूसरे हवाबाजों ने बारी बारी गोते में जाकर मशीन गनों की बुछाड़े फायरिंग की, फिर रॉकेट फायर किए। अब तो फटते बारूद की स्याह घटाए में गाड़ी के बच्चे कुछ डब्बे नजर भी नहीं आ रहे थे, लेकिन पाक फज़ैया के ये शहबाज खतरा मोल लेकर स्याह धुएं में जा जाकर झपटे मार रहे थे। तमाम की तमाम गाड़ियां गोला और बारूद से लदी हुई थी और अगले मोर्चे के लिए रवाना होने वाली थी। हवाबाजों को गवारा न था कि उसके एक भी डब्बा सलामत रहे। वो पाकिस्तान की तबाही के सामान को भारत में ही तबाह कर देना चाहते थे। रेलवे स्टेशन स्याह धुएं में छुप चुका था। हवाबाज इस धुएं में रहपोश हो जाते और जब भी वो ऊपर उठते तो गाड़ी के आईने पर खच्चे, लकड़ी के टुकड़े, गोलों के रेजे और रेलवे लाइन के पत्थर दूर दूर तक उड़ते नजर आते। गाड़ी का शायद कोई ही डब्बा महफूज होगा, लेकिन अलाउद्दीन अहमद अभी भी मुतमईन नहीं थे। वो फिर गोते में चला गया और फिर फायरिंग करके उठ रहा था तो लोहे का एक बड़ा सा उड़ता हुआ टुकड़ा उसके त्यारे को आ लगा। जाने वो किस तरह बच गया, वरना त्यारा बेकार करने के लिए ये टुकड़ा काफी था। त्यारा बड़ी जोर से डगमगाया, लेकिन कमांडर ने संभाल लिया और बुलंदी पर जाकर गाड़ी की तबाही का मंजर देखने लगा। हर सो काले बादल की घटाएं छा गई थी। यूं नजर आता था जैसे सारा स्टेशन जल रहा हो। अब तो नीचे कुछ भी नजर नहीं आता था, न पता चलता था कि गाड़ी कहाँ है या कहाँ थी। अलाउद्दीन अहमद ने अपने हवाबाजों से कहा, कुछ नजर नहीं आता, हो सकता है कुछ डब्बे बच गए हों। बेशतर इससे कोई हवाबाज उसे रोकता। वो गोते में जाकर स्याह धुएं में गुम हो गया। धुएं की घटाएं अब बहुत ऊपर उठ चुकी थी और फैलती ही चली जा रही थी। अलाउद्दीन को इस कदर नीचे नहीं जाना चाहिए था। धुएं में कुछ नजर नहीं आता था, लेकिन पाक फज़ैया का ये दिलावर हवाबाज गाड़ी का नामो निशान मिटा देना चाहता था। वो धुआंधार में नीची परवाज करके गाड़ी के जलते हुए मलबे को देख रहा था। वहाँ कोई डब्बा सलामत होता तो नजर आता। वो घटायों से उठा, लेकिन फिर गोते में चला गया। अब वो खतरनाक हद तक नीचे चला गया। जलती हुई गाड़ी से जरा ही ऊपर उसके हवाबाज कहते कि उसे 2-3 डब्बे नजर आ गए हैं। जब उसके ख्याल के मुताबिक अभी वो महफूज थे, उसने अपने त्यारे को तकरीबन अबूदन ऊपर खींच लिया और घुमा कर फिर गोते में चला गया। उसने जाते जाते अपने हवाबाजों को बताया कि चंद डब्बे अभी भी महफूज हैं। हवाबाजों को यकीन नहीं आता था कि उनका लीडर वाकई डब्बे को देख रहा है। वो अब उसकी दीवानगी से फिक्रमंद होने लगे थे। उन्होंने तो गाड़ी को खत्म कर दिया था, लेकिन अलाउद्दीन ने गहरे गोते में जाकर बच्चे कुच्चे तमाम रॉकेट फायर कर दिए। ये सारे रॉकेट ठीक निशाने पर जा लगे। वो सच कहता था, कुछ डब्बे अभी भी बच गए थे। अब अलाउद्दीन के रॉकेट उन डब्बों में फटे तो न जाने इन डब्बों में बम थे या फिर बहुत बड़ी तोपों का गोला बारूद था, जो बैक वक्त फटा तो हैबतनाक धमाका हुआ। उस धमाके की लहर इस कदर शदीद और खतरनाक थी कि फजा में बिखरे हुए हवाबाजों के त्यारे उस तरह हवा में उठे जैसे कागज के टुकड़ों को जोर से फूंक मार दी जाए। इस धमाके ने तकरीबन सारे गुरदासपुर को बुनियादों तक हिला दिया। रेलगाड़ी और गर्दोपेश का मलबा सैकड़ों फुट ऊपर फजा में गोलों की तरह आया और हर सौ बिखर गया। अंधेरे ने सारे इलाके को अपने लपेट में ले लिया और अज़म का पक्का अलाउद्दीन अहमद इसी क़यामत की लपेट में आ गया। उसने त्यारे को ऊपर खींचना चाहा, लेकिन उड़ते हुए मलबे के जाने कैसे कैसे और कितने ही टुकड़े उसके त्यारे को आ लगे थे और उसे उठने के काबिल न छोड़ा था। फिर भी उसने त्यारा उस बुलंदी पर संभाल लिया और पाकिस्तान का रुख कर लिया। अपनी सरहद से वो 12 मील दूर था। जैसे ही सेबर 1.5 मिनट में फलांग जाता, मेरी काकपेट धुएं से भर गई है। इसके हवाबाजों को इसकी आवाज सुनाई दी। दूसरे ही लम्हे वो बोला, अब ठीक है। ये उसके आखिरी अल्फाज थे। बाकी हवाबाज गाड़ियों को तबाह करके इसी तरह फजा में बिखरे हुए थे। वो एक दूसरे को नजर नहीं आ रहे थे, सिर्फ वायरलेस से उनका राब्ता कायम था। डिप्टी लीडर अलाउद्दीन को पुकारा, लेकिन कोई जवाब न मिला। उसे एक ख्याल आया कि शायद वो पाकिस्तान पहुंच गया हो, लेकिन खदशा ये भी था कि इस कदर खौफनाक धमाके की जद में आकर उसका त्यारा पाकिस्तान पहुंचने के काबिल नहीं रह सकता। हो सकता है कि वो रास्ते में पैराशूट से उतर गया हो, लेकिन अलाउद्दीन पाकिस्तान नहीं पहुंचा था, न पैराशूट से उतर सकता था। वो दुश्मन के गोला बारूद का जखीरा उड़ाने के लिए जान का नजराना दे चुका था। हवाबाजों ने उसे दुश्मन के इलाके में नीची परवाज करके तलाश किया, लेकिन बेसूद। फिर पाक फौज का एक छोटा सा त्यारा L-19 भी तलाश करने के लिए गया। इन त्यारों पर दुश्मन की त्यारा शिकल गले फायर करती रही और हर लम्हा दुश्मन के त्यारों का भी खतरा रहा, लेकिन अपने त्यारे मुसलसल 5 घंटे तक उसे तलाश करते रहे, मगर अलाउद्दीन का नामो निशान न मिल सका। अलाउद्दीन ने अपनी जान का नजराना पेश करके उस गाड़ी को तबाह कर दिया और पाकिस्तान पर बरसाए जाने वाले बम वहीं भारत में तबाह कर दिए। उनका ये कारनामा रहते पाकिस्तान तक याद किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पाकिस्तान और दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा पाकिस्तानी हवाबाजों का
का कारनामा अब आपको सुनाएंगे। इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप इन्हें शेयर भी करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की तमाम मालूमात आपको मिलती रहे। हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।